हेलो नमस्कार विद्यार्थीओ। धोरण 12 में विषय एसपी में विभाग बीजानु जे पहलू चेप्टर है एमां आज आपणे कन्टिन्यू है ये मुद्दानी चर्चा करवानी छे। लास्ट में है ये आपणे त्यागपत्र विषे है ये जोयुं हतुं बराबर। आ चेप्टर है ये घणा बधा गुणों है पूछवामां आवे छे एटले बधा एक एक टॉपिक पण एना केवा छे महत्वना छे। तो लास्ट में आपणे त्यागपत्र जोयुं हतुं। त्यागपत्र एटले शुं, त्यागपत्र कया शेर साथे संकळायेलुं छे, त्यागपत्र ने केटला भाग में छे वेचवामां आवे अने कयो भाग छे ई कोनो छे। तो जोई लईए एक वार के त्यागपत्र छे ए हकना शेर साथे संकळायेलुं छे। हकना शेर एटले शुं तो कि कंपनी एना वर्तमान शेर होल्डरोने वधाराना जे शेर आपे अने एने खरीदवानो जे प्रथम हक आपे एने शुं कहेवाय हकना शेर के प्रवर्तमान शेर होल्डरों ने ई आपे। हकना शेर साथे संकळायेलुं त्यागपत्र छे। आ एक प्रकारनुं शुं छे फॉर्म छे। कोने कहेवाय त्यागपत्र तो के शेर होल्डरो पासे जे हकना शेर रहेला छे एमांथी बधा ज शेर अथवा तो एमांथी थोड़ाक शेर ए ज्यारे बीजा व्यक्तिनी तरफेणमां जता करवा मागतो होय एटले के बीजा व्यक्तिने ज्यारे आपवा मागतो होय त्यारे जे पत्रनो उपयोग करे एने शुं कहेवाय त्यागपत्र छे ए कहेवामां आवे छे बराबर। त्यागपत्रने केटला भागमां वेचवामां आवे? बे भागमां। कया कया? प्रथम भाग अने बीजो भाग। प्रथम भागमां शुं हतुं तो के प्रथम भाग मूळ शेर होल्डरोनो होय के जेने कंपनीए जे हकना शेर आप्या। आ मूळ शेर होल्डर शुं करशे तो के पोताना प्रथम भागमां पोतानी सही करी अने एना बधा ज शेर अथवा तो थोड़ाक शेर ए बीजा व्यक्तिने आपवा मांगे आवुं ई प्रथम भागमां दर्शावशे। बीजो भाग कोनो होय तो के सामेवाळा खरीदनार व्यक्तिनो। ए शुं करशे तो के पोतानी सही करी अने पोताना नामे ई शेर मंजूर करवा कंपनीने शुं करे विनंती करे छे। એટલે त्यागपत्रना आ बे भाग आपेला हता। कंपनीए समय मर्यादा नक्की करी होय आ समय मर्यादानी अंदर त्यागपत्र छे ए मोकली आपवामां आवे ने जो समय मर्यादानी अंदर त्यागपत्र मळे नहीं तो कंपनी सभ्यपत्रक अने शेर मंजूरी पत्रकनी सामे नोंध छे ए कंई करे नहीं। एटले जो समय मर्यादानी अंदर त्यागपत्र मळी जाय तो कंपनी ज्यारे सभ्यपत्रक बनावे त्यारे एनी सामे नोंध करे के जे शेर होल्डर मूळ शेर होल्डर जेने शेर आपी दीधा छे एनुं नाम दूर करे अने नवा जे बन्या एनुं नाम छे ए एमां चढ़ाववामां आवे छे। त्यागपत्र कोनी कया पत्रनी साथे मोकलवामां आवे? शेर मंजूरीनो पत्र ज्यारे मोकले कंपनी शेर होल्डरोने एनी साथे त्यागपत्र पण मोकली आपे। जो कोई शेर होल्डरोने एना शेर छे बीजा व्यक्तिओने आपवा होय तो आ त्यागपत्र आपणे जोयुं हतुं। त्यारबाद आपणे शेर वेचणी पत्रक छे ए जोयुं बराबर। खाली एनो अर्थ छे ए आपणे समझाता के शेर वेचणी पत्रक एटले शुं अने शेर वेचणी पत्रकमां कई कई विगतोनो छे समावेश करवामां आवे। तो के शेर वेचणी पत्रक एटले आपणे खबर ज छे संचालक मंडळनी सभामां शेर वेचणी करवा माटेनो आधार छे ए नक्की करवामां आवे। आधार नक्की थई जाय एटले शेर फाळवणीनुं कार्य छे ए चालू करवामां आवे। शेर फाळवणीनुं विगत दर्शावतुं पत्रक जेने शुं कहेवाय शेर वेचणी पत्रक छे ए कहेवामां आवे। आपणे एनो अर्थ जोयो तो एकवार पाछो फरी जोई लईए के शेर वहेचणी पत्रक एटले शुं तो के जे शेर फाळवणीनी विगत दर्शावतुं पत्रक के जे शेर फाळवणीनी विगतो दर्शावतुं पत्रक जेने शुं कहेवाय शेर वेचणी पत्रक छे ए कहेवामां आवे छे। शेर वेचणी पत्रक में कई कई विगतोनो समावेश थाय तो के तेमां अरजदारनुं नाम, एनुं सरनामું, पछी केटला शेर माटे एणे अरजी करी, अरजी, त्यारबाद शेरनी संख्या, केटला शेर एने खरीदा छे, त्यारबाद शेरनी किंमत, केटली किंमतना एणे शेर खरीदा छे, त्यारबाद डिपोजिटरी
નંબર અને આઈડી આટલી વિગતો છે એ દર્શાવવામાં આવે કેમાં? શેર વેચણી પત્રકમાં. બરાબર. શેર વેચણી પત્રક કોને કહેવાય? તો કે જે શેર ફાળવણી માટેની વિગતો દર્શાવતું પત્રક, જેને શેર વેચણી પત્રક કહેવાય. કઈ કઈ વિગતો દર્શાવવામાં આવે? અરજદારનું નામ, સરનામું, કેટલા શેર માટે એણે અરજી કરી, કેટલી શેરની સંખ્યા, શેરની કિંમત, કેટલા શેર મંજૂર થયા, ડિપોઝિટી પાર્ટિસિપેટ નંબર અને એની આઈડી. આ બધી જ વિગતો દર્શાવતું પત્રક છે એને શેર વેચણી પત્રક કહેવામાં આવે. આ બે એક વાક્યના પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ હવે આપણે એવું કહીએ છીએ કે શેર વેચણી માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કઈ કઈ ફરજો છે એ બજાવવાની હોય. બરાબર. તો જોઈએ આપણે એમાં કે શેર વહેંચણી માટે સેક્રેટરીની ફરજો, કેવી કેવી ફરજો એને બજાવવાની હોય. તો એમાં સૌપ્રથમ પહેલી ફરજ કહે છે કે કંપનીમાં આપણે આગળ આવી ગયું કે અરજી આવે ત્યારે શિડ્યુલ બેંકમાં એક્સરો ખાતું ખોલાવવાનું હોય. તો પહેલી ફરજ સેક્રેટરીની શું છે? તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં પસાર થયેલા ઠરાવ અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે કેમાં? શિડ્યુલ બેંકમાં એસ્ક્રો ખાતું ખોલાવવું. આ કોની ફરજ? પહેલી સેક્રેટરીની ફરજ છે. શું? તો કે શિડ્યુલ બેંકમાં એસ્ક્રો ખાતું ખોલાવવું. પછી બીજી ફરજ એની શું છે? તો કે શેર બજારમાં શેરની નોંધણી માટે શેર બજાર સાથે સમજૂતી કરવી. એટલે બીજી ફરજ શેરની નોંધણી માટે શેર બજાર સાથે સમજૂતી કરવી. આ એની બીજી ફરજ આપી છે. ત્યારબાદ ત્રીજી ફરજ શું કહે એની? તો કે જાહેર ભરણા માટે જે મધ્યસ્થીઓની નિમણૂક કરી હોય એની સાથે શું કરવાના? કરાર કરવાના હોય. એટલે જાહેર ભરણા માટે નિમાયેલા વિવિધ મધ્યસ્થીઓ જેવા કેવા? લીડ મેનેજર, ભરણાની બેંક, બીજું કોણ? કંપનીના રજિસ્ટ્રાર. આ વગેરે સાથે શું કરવામાં આવે? કરાર કરવા. આ એની ત્રીજી ફરજ. ચોથી ફરજ શું કહે છે? તો કે શેર અરજીઓનું શું કરવાનું હોય? એને વર્ગીકરણ છે એ કરવાનું હોય છે. એટલે ચોથી ફરજ શેર અરજીઓનું વર્ગીકરણ કરવું. બરાબર. પછી પાંચમી ફરજ શું છે? તો કે સંચાલક મંડળોની સભા છે એ બોલાવવી અને સભા નોંધ છે એ રાખવી. કે સંચાલક મંડળની સભાઓ બોલાવવી અને સભા નોંધ રાખવી. બરાબર. આ એની કઈ? પાંચમી ફરજ. છઠ્ઠી ફરજ શું કહે? તો કે નામંજૂર થયેલી અરજીઓ રદ કરી અને પત્રક તૈયાર કરવું. બરાબર. નામંજૂર થયેલી હોય. ત્યારબાદ સાતમું કહે છે મંજૂર થયેલી અરજીઓની જાણ
ઈમેલ અથવા તો એસએમએસથી જણાવવું. બરાબર. મંજૂર થયેલી અરજીઓની જાણ છે એ અરજદારોને કરવી. પછી 8મું, જાહેર ભરણા માટે નિમાયેલા વ્યક્તિઓ હોય કે જે લીડ મેનેજર છે, ભરણાના રજિસ્ટર છે, બાંયંધરી દલાલો છે, આ બધાને શું કરવાનું, એના મહેનતાણું છે એ આપવાનું કે લીડ મેનેજર, ભરણાના રજિસ્ટર વગેરેને નક્કી કર્યા પ્રમાણે મહેનતાણું ચૂકવવું. બરાબર. આ કામે કોનું હોય? સેક્રેટરી. પછી 9મી એની ફરજ છે, બાંયંધરી દલાલો હોય કે જેની સાથે કરાર કરેલા હોય એને નક્કી કર્યા પ્રમાણે કમિશન છે એ આપવું. બાંયંધરી દલાલોને નક્કી કર્યા પ્રમાણે શું આપવાનું હોય? કમિશન ચૂકવવું. મહેનતાણું આપવાનું હોય, કમિશન ચૂકવવાનું હોય, એની સાથે કરાર કરવાના હોય. આ બધી ફરજ કોની હોય? કંપનીના સેક્રેટરીની હોય. 10મી ફરજ શું કહે? તો કે જે શેર બજારમાં શેરની નોંધણી કરાવવાની હોય એ પણ કોણ કરે? કંપનીનો સેક્રેટરી. એટલે છેલ્લે કહે છે શેર બજારમાં શેરની નોંધણી કરાવવાની હોય. આ બધી ફરજો કોની? કંપનીના સેક્રેટરીની આપેલી છે. શું કહે છે? તો કે શેર વેચણી માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કેવી કેવી ફરજો છે એ બજાવવાની હોય. તો સૌપ્રથમ તો પહેલી ફરજ એની શું આપી? તો કે સંચાલક મંડળની સભામાં ઠરાવ પસાર થઈ જાય એ ઠરાવ અને જરૂરી દસ્તાવેજો, આની સાથે એને ક્યાં? શિડ્યુલ બેંકમાં કયું ખાતું છે? એક્સરો ખાતું જે હેતુ માટે ખોલાવવાનું હોય, આ એક્સરો ખાતું છે એ ખોલાવવાની ફરજ કોની? કંપનીના સેક્રેટરીની. બીજી ફરજ શું હોય? આમ તો સેક્રેટરીના કાર્યો અને ફરજો આ બે શું હોય? એમાં સમાનતા દર્શાવેલી હોય. બરાબર. કાર્યો કરવાના હોય એ જ એની ફરજો હોય. પછી બીજી ફરજ કહે છે શેરની નોંધણી માટે કોની સાથે સમજૂતી કરેલી હોવી જોઈએ? શેર બજાર સાથે. કેમ? તો કે શેરની નોંધણી શેર બજારમાં જ થાય. શેરની નોંધણી થાય પછી જ શેર બજારમાં શેરની લેવેચ થાય. એટલે નોંધણી માટે પહેલાં શેર બજાર સાથે શું કરવાની હોય? સમજૂતી કરવાની હોય. એટલે એ પણ કંપનીના સેક્રેટરીની ફરજ છે. ત્યારબાદ ત્રીજી ફરજ શું છે? જાહેર ભરણા માટે એ જે વિવિધ મધ્યસ્થીઓની નિમણૂક કરી હોય કંપનીએ, જે લીડ મેનેજર, ભરણાના રજિસ્ટર છે, આ બધે સાથે છે એ શું કરવાનું હોય? કરાર છે એ કરવાના હોય. પછી ચોથી ફરજ શું છે? તો કે શેર અરજીઓ જે આવી છે એની શું કરવાનું? વર્ગીકરણ છે એ કરવાનું હોય છે. જે આપણે વર્ગીકરણ તો આગળ નક્કી થઈ જ ગયું હોય, કયા વર્ગમાં કેટલી શેરની અરજીઓ છે, શેરની ફાળવણી કરવાની હોય. વર્ગો આપણે આપેલા જ હતા. કયા કયા આપેલા હતા? તો 3-4 પ્રકારના વર્ગોમાં છે. ઊંચી નેટવર્ક ધરાવતા રોકાણકારો, પછી કંપનીના કર્મચારીઓ, વિદેશી રોકાણકારો, આ બધા છે એ વર્ગીકરણ શેર અરજીઓને આધારે એનું વર્ગીકરણ છે એ કરવાનું હોય. એ કોને કરવાનું હોય? કંપનીના સેક્રેટરીને. 5મી ફરજ એની છે સંચાલક મંડળની સભાઓ બધી બોલાવવાની હોય. સભા દરમિયાન જે કામ થયા હોય એની બધી સભા નોંધ પણ એને રાખવાની હોય. પછી 6થું કહે છે મંજૂર થયેલી નામંજૂર થયેલી અરજીઓ રદ કરવી અને એ અંગેનું આખું શું કરવાનું હોય? પત્રક છે એ તૈયાર કરવાનું હોય. અને 7મું કે જે મંજૂર થયેલી અરજીઓ છે એની જાણ છે એ શેર હોલ્ડરોને એટલે અરજદારોને SMS અથવા તો ઈમેલથી છે એ જાણ કરવામાં આવે. અને 8મું કહે છે લીડ મેનેજર, ભરણાના રજિસ્ટર આ વગેરે જે બધા નિમાયેલા હોય એને નક્કી કર્યા પ્રમાણે એને મહેનતાણું છે એ આપવું. 9મું એવું કે બાંયંધરી દલાલો હોય, દલાલો સાથે જે નક્કી કર્યું હોય એ પ્રમાણે એને કમિશન છે એ ચૂકવવાનું હોય. બરાબર.
કે જે આપણે નક્કી કર્યું, બાંયંત્રી દલાલો કંપનીએ રાખ્યા હોય ને તો એને કમિશનને આધારે જ રાખ્યા હોય, તો આ કમિશન છે એ બાંયંત્રી દલાલો છે એને ચૂકવવાનું હોય. પછી 10મું એવું કે શેર બજારમાં શેરની નોંધણી કરાવવાનું કાર્ય એ ફરજ પણ કોની છે? કંપનીના સેક્રેટરીને. અને છેલ્લી ફરજ એની એ કે કંપની ધારા પ્રમાણે નિયમોનું પાલન કરાવવું. બરોબર. આ 11 ફરજો કંપનીના સેક્રેટરી જ્યારે શેરની વહેંચણી થતી હોય ત્યારે એને આટલી ફરજ છે એ બજાવવાની હોય. એટલે શેર વેચણી પત્રક કોને કહેવાય? શેર વેચણી પત્રકમાં કઈ કઈ વિગતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે અને શેર વેચણી માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કઈ ફરજો છે એ બજાવવાની હોય. શેર વેચણી પત્રક એટલે જે શેર ફાળવણી માટે એટલે શેર વેચણી માટેનું જે વિગતો દર્શાવતું પત્રક એ શેર વેચણી પત્રક કહેવાય. કઈ કઈ વિગતો દર્શાવવામાં આવે? અરજદારનું નામ, એનું સરનામું, કેટલા શેરની એની અરજી કરી, કેટલા શેર એના મંજૂર થયા, શેરની સંખ્યા, એની કિંમત, ડિપોઝિટિવ પાર્ટિસિપેટની નંબર અને એની આઈડી. આ વિગતો છે એ કેમાં હોય? શેર વેચણી પત્રકમાં. એટલે એ 2 વાક્યનો પ્રશ્ન. ત્યારબાદ આ 3 વાક્યનો પ્રશ્ન. શેર વેચણી માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કઈ કઈ ફરજો બજાવવાની હોય? તો આ 10 થી 11 ફરજો છે એ આપેલી છે. જ્યારે શેરની વેચણી થાય ત્યારે કંપનીના સેક્રેટરીએ આ ફરજ છે એ બજાવવાની હોય. હવે આપણે નવો ટોપિક છે, શેર વેચણી થઈ ગઈ, બરોબર. શેર કંપની બહાર પાડે ત્યાંથી લઈ અને શેરની વેચણી કેવી રીતે થાય, ત્યાગપત્રનો ઉપયોગ છે એ કંપની કેવી રીતે કરે, શેર વેચણી માટે કેવી કેવી જોગવાઈઓ અને નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય. કેટલા પ્રકારની? 2 પ્રકારની શેર વેચણી આપી હતી, અનિયમિત શેર વેચણી અને ગેરકાયદેસર શેર વેચણી. અનિયમિત શેર વેચણી થાય તો શું અસર થાય? ગેરકાયદેસર શેર વેચણી કેને કહેવાય અને કેવા સંજોગોમાં થાય તો એ ગેરકાયદેસર કહેવાય. આ આપણે જોયું. એટલે હવે કંપનીએ શેરની વેચણી કરી દીધી. ત્યારબાદ હવે શું ચાલુ થાય? તો કે શેરના હપ્તા ચાલુ થાય, બરોબર. શેરના હપ્તા ક્યારે ચાલુ થાય? તો કે કંપની, જો આપણે આગળ કીધું હતું કે કંપની અરજીની સાથે અમુક ટકા એટલે ઓછામાં ઓછી કેટલા ટકા કીધું હતું આપણે? 5% રકમ આપી હતી, બરોબર. કંપની અરજીની સાથે ઓછામાં ઓછા 5% રકમ અથવા તો સેબીએ નક્કી કરેલી, કોણે? સેબીએ, સિક્યુરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના માર્ગદર્શક પ્રમાણે નક્કી થયેલી રકમ કંપની અરજીની સાથે છે એ મંગાવે. ક્યારે? જે અરજીઓ કરી હોય એની સાથે આ રકમ મંગાવે. બાકી વધતી રકમ કંપની છે એ હપ્તે હપ્તે મંગાવે, જે શેરના હપ્તા કહેવામાં આવે, બરોબર. એટલે કંપનીને જરૂરિયાત ન હોય અને જરૂરિયાત પ્રમાણે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે જરૂરિયાત પ્રમાણે એ શેર હોલ્ડર પાસેથી રકમ છે એ મંગાવે અને શું કહેવાય? શેરના હપ્તા કહેવામાં આવે. તો શેરના હપ્તા કોને કહેવાય એ જોઈએ. તો જોઈએ શેરના હપ્તા છે એ કોને કહેવાય. તો કે શેરના હપ્તા એટલે કે કંપની છે એ એકી સાથે બધી રકમ છે એ મંગાવતી નથી. અરજીની સાથે 5% રકમ મંગાવી, ત્યારબાદ એને જરૂરિયાત પ્રમાણે જે રકમ મંગાવે છે આ રકમને શેરના હપ્તા કહેવામાં આવે છે. હવે શેર હોલ્ડરો હોય એને બાકી રહેતા રકમ એટલે અરજીની સાથે જે અમુક ટકા રકમ છે એ ચૂકવી દીધી અને બાકી રહેતી રકમ ચૂકવવા માટે શેરધારક કંપની સાથે બંધાયેલો હોય. આવું ન કરે તો કંપની ધારા પ્રમાણે એની જોગવાઈ પ્રમાણે એના શેરની શું કરવામાં આવે? જપ્તી છે એ કરવામાં આવે છે. ને નિયમનપત્રની જોગવાઈ પ્રમાણે શેરના હપ્તા માટે કંપનીના શેર હોલ્ડરો છે એ ચૂકવવા માટે શું હોય? બંધાયેલા હોય ને જવાબદારી હોય. પછી આવી જવાબદારી એટલે કે શેર હોલ્ડર સંયુક્ત રીતે જો શેર ખરીદેલા હોય તો સંયુક્ત રીતે ઉદ્ભવે અને વ્યક્તિગત રીતે શેર ખરીદેલા હોય તો આ હપ્તા ચૂકવવાની જવાબદારી વ્યક્તિગત રીતે ઉદ્ભવે છે. તો શેર હપ્તા એટલે શું? એક વાક્યનો પ્રશ્ન કે જ્યારે કંપની અરજીની સાથે મંગાવેલી રકમ સિવાય બાકી રહેતી રકમ
રકમ શેર હોલ્ડરો પાસેથી મંગાવવામાં આવે તેને શું કહેવાય? શેરનો હપ્તો કહેવામાં આવે. બરોબર. હવે આવું હપ્તો ચૂકવવા માટે શેરધારક છે એ બંધાયેલો હોય. આપણે ખબર જ છે, આપણે છે એ શું કરીએ તો કે આપણે જ્યારે ગાડી લેવા જઈએ તો ડાઉન પેમેન્ટ છે એ ભરી અને પછી બીજી રકમ છે એ હપ્તે હપ્તે છે એ ચૂકવીએ છીએ, અને બાકી રહેતા હપ્તા ચૂકવવા માટે આપણે છે એ શું હોય? બંધાયેલા હોય. તો એવી જ રીતે કંપનીમાં પણ શેર હોલ્ડરો છે એ અરજીની સાથે અમુક ટકા રકમ છે એ ભરી હોય અને બાકી રહેતી રકમ ચૂકવવા માટે એ શું હોય? બંધાયેલા હોય અને એની જવાબદારી પણ હોય. એટલે કંપની જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે આ બાકી રહેતી રકમ છે એ શેર હોલ્ડરો પાસેથી મંગાવે એને શું કહેવાય? શેરનો હપ્તો કહેવામાં આવે છે. હવે જો શેર છે એ સંયુક્ત રીતે ખરીદી શકાય ને એક વ્યક્તિએ ખરીદી શકે. જો સંયુક્ત રીતે ખરીદા હોય તો હપ્તો ચૂકવવાની જવાબદારી સંયુક્ત રીતે ઉદ્ભવે, અને વ્યક્તિગત રીતે ખરીદેલા હોય તો હપ્તો ચૂકવવાની જવાબદારી વ્યક્તિગત રીતે બને. એટલે આ છે શેરના હપ્તા. હવે શેરના હપ્તા મંગાવવા માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ શું કરવાની હોય? એને કઈ કઈ ફરજો છે એ બજાવવાની હોય, અને જો શેરના હપ્તા છે એ સમયસર ન ભરાય તો શું થાય? તો જોઈએ આપણે શેરના હપ્તા અંગે કંપનીના સેક્રેટરીની કઈ કઈ ફરજો. એટલે શેર હપ્તા માટે સેક્રેટરીની ફરજો. એને કેવી કેવી ફરજો બજાવવાની હોય? તો કે પહેલાં તો છે એ કંપનીના નિયમન પત્રમાં છે એ જોગવાઈ હોવી જોઈએ. શું કે? કંપનીના નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ હોય. જો હપ્તો મંગાવે, શેર ફેરબદલી કરે, શેરની વેચણી કરે, શેર જપ્તી કરે કે કોઈ પણ બાબત હોય કંપનીની, એમાં પહેલાં એના નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ. નિયમન પત્ર શું છે ને આપણે 11માં જોઈ ગયા. શું છે? તો કે કંપનીના આંતરિક વહીવટ, અંદરનું વહીવટ ચલાવવા માટે જે પત્રક તૈયાર કરવામાં આવે ને શું કહેવાય? નિયમન પત્ર કહેવામાં આવે. એટલે સૌ પ્રથમ પહેલી ફરજ એની સેક્રેટરીની કે શેર હપ્તા માટે અંગેની જોગવાઈ નિયમન પત્રમાં હોવી જોઈએ. એટલે આ જોવાની ફરજ છે એ કોની? કંપનીના સેક્રેટરીની. શું? તો કે શેર હપ્તા મંગાવવાની જોગવાઈ છે એ નિયમન પત્રમાં છે કે નહીં. લગભગ બધી કંપનીઓ એના નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ છે એ રાખેલી જ હોય. ત્યારબાદ બીજી ફરજ છે, જ્યારે કંપની શેરના હપ્તા મંગાવે ત્યારે એકી રકમનો હપ્તો સમાન ન્યાયી રીતે મંગાવવાનો, કોઈ ભેદભાવ વગર મંગાવવાનો નહીં. હવે દાખલા તરીકે બે શેર હોલ્ડર છે, આ બે શેર હોલ્ડર એ અને બી. એ છે પણ ₹20ના 100 શેર ખરીદા, અને બી છે એ પણ ₹20ના 100 શેર છે એ ખરીદેલા છે. તો હવે એ પાસેથી ₹50,000નો હપ્તો મંગાવે અને બી પાસેથી ₹20,000નો હપ્તા મંગાવે. એટલે આવું કરવાનું નહીં. બે પાસેથી ₹20,000 તો આની પાસેથી પણ ₹20,000, 50,000 મંગાવો તો આની પાસેથી પણ. એ કયા? તો કે એક જ કિંમતના શેર હોય તો ₹20ના શેર છે એ ખરીદો ને બી એ ખરીદો. હવે એ છે એને ₹30નો શેર ખરીદો અને બી એ છે ₹20નો શેર, તો એ બે પાસેથી હપ્તો છે એ અલગ અલગ મંગાવી શકે. પણ એ પણ ₹20નો ખરીદો અને બી એ પણ ₹20નો ખરીદો, અને કેટલા? 100 શેર. પછી શેરની સંખ્યા છે એ ગમે એટલી હોય, પણ એક જ કિંમતના શેર જે હોય એને બે શેર હોલ્ડરો પાસેથી શું? તો કે જે હપ્તાની રકમ છે એ સરખી ન્યાય રીતે ભેદભાવ વગર છે એ મંગાવવી જોઈએ. એટલે બીજી ફરજ છે સેક્રેટરીની એ જોવાની કે કંપનીએ સમાન કિંમતના શેરના હપ્તા ન્યાયી રીતે ભેદભાવ
મંગાવવા જોઈએ. બરાબર, આ બીજી ફરજ છે એ કંપનીના સેક્રેટરીની છે. ત્યારબાદ એની ત્રીજી ફરજ છે કે જો શેરના હપ્તા સમયસર ભરે નહીં શેર હોલ્ડર, તો શેર હોલ્ડરોને કંપનીમાં શેર ફેરબદલી અને મત આપવાનો અધિકાર છે એ અટકાવી શકે છે. એટલે હપ્તો સમયસર ન આવે તો શેર હોલ્ડરોના શેર ફેરબદલી અને મત અધિકાર અટકાવી શકાય. બરાબર, શું કહે તો કે જો હપ્તો છે એ સમયસર ના ભરે તો શેર હોલ્ડરોના શેર ફેરબદલી કરવાનો હોય અને મત આપવાનો અધિકાર હોય એ આ બે છે એ અટકાવી શકાય છે. એટલે યાદ રાખજો કે શેર હોલ્ડરે હપ્તો ન ભર્યો હોય તો એને કંપની છે એ શું અટકાવી શકે તો કે કંપનીના શેર હોલ્ડરોના શેર ફેરબદલી અને મત આપવાનો અધિકાર, આ બે બાબત છે એ અટકાવી શકે છે. પછી ચોથી ફરજ કે શેર હપ્તાની રકમ બેંકમાં શેર હપ્તા ખાતું ખોલાવી અને એમાં જમા કરવાની હોય. એટલે શેર હપ્તાની રકમ હપ્તા ખાતું ખોલાવી જમા કરવાની હોય. બરાબર, એટલે બેંકમાં શેર હપ્તાનું ખાતું એક અલગ છે એ ખોલાવવાનું હોય અને એમાં આવે બધી જ રકમ છે એ એમાં છે એ બધી જમા કરવાની હોય. ત્યારબાદ પાંચમું કહે છે બે હપ્તા વચ્ચે ઓછામાં ઓછો કેટલો સમયગાળો 1 માસનો હોવો જોઈએ. જો આ પણ છે એ તમને એક વાક્યમાં અથવા વિકલ્પમાં છે એ પ્રશ્ન પૂછાય. બે હપ્તા વચ્ચેનો સમયગાળો છે એ કેવો હોવો જોઈએ, કેટલો હોવો જોઈએ તો કે 2 હપ્તા વચ્ચેનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછો છે એ 1 મહિનાનો હોવો જોઈએ. એટલે એક હપ્તો મંગાવી લીધો પછી 1 મહિના પછી બીજો હપ્તો છે એ કંપની મંગાવી શકે, ત્યાં સુધી છે એ મંગાવી શકે નહીં. ઓછામાં ઓછો, વધુમાં વધુ કંપનીને ઈચ્છા થાય એટલા મહિના છે એ રાખી શકે છે. એટલે આ 2 હપ્તા વચ્ચેનો સમયગાળો ઓછામાં ઓછો 1 મહિના છે એ હોવો જોઈએ. એટલે કંપનીનો સેક્રેટરી જ્યારે હપ્તા મંગાવે ત્યારે એને આટલી ફરજો છે એ બજાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો હપ્તો છે એ શેર હોલ્ડર સમયસર ન ચૂકવે તો શું કરવામાં આવે? જો શેર હોલ્ડર છે એ સમયસર હપ્તો ચૂકવે નહીં તો કંપનીના સેક્રેટરીની છઠ્ઠી ફરજ કે હપ્તો સમયસર ન ચૂકવે તો કંપની નક્કી કરેલ દરે વ્યાજ વસૂલ કરી શકે. પછી શું કહે, આવું વ્યાજ છે જો સંચાલકો ઈચ્છે તો રદ કરી શકે અથવા તો અમુક ટકા અંશે છે એ આપવાનું કહે. બરાબર, શું કહે તો કે જો સમયસર હપ્તો ન ચૂકે શેર હોલ્ડર તો કંપનીએ નક્કી કરેલા વ્યાજ છે એ વસૂલ કરી શકે. અને સંચાલકો છે બધે કંપનીમાં સરખું હોય નહીં, અમુક સંચાલકો શું કરે તો કે પૂરેપૂરું વ્યાજ છે એ માફ પણ કરી દે અને અમુક ટકા છે એ ચૂકવવાનું પણ કહે. અને છેલ્લી સાતમી ફરજ કે હપ્તા માટેનું માંગણી પત્રકમાં હપ્તાની રકમ પછી મુદત અને તારીખ દર્શાવવું. બરાબર, એટલે કંપનીના સેક્રેટરીએ જ્યારે શેરનો હપ્તો કંપની મંગાવે ત્યારે એને એટલી ફરજ છે એ બજાવવાની હોય. કઈ ફરજ તો ફરી એકવાર જોઈ લઈએ તો કે સૌપ્રથમ તો કંપની હપ્તો મંગાવે ત્યારે એના નિયમન પત્રમાં જોગવાઈ છે કે નહીં એ જોવાની ફરજ સેક્રેટરીની છે.
સમાન કિંમતના જે શેર હોય એના હપ્તા છે ન્યાય રીતે ભેદભાવ વગર છે એ મંગાવવાના હોય. હપ્તો સમયસર ન આવે તો શેર હોલ્ડરના શેર ફેરબદલી અને બીજું કયું મત આપવાનો અધિકાર, આ બે છે એ કંપની અટકાવી શકે છે. જો શેર હપ્તાની રકમ હપ્તું ખાતું એટલે કે બેંકમાં શેર હપ્તા ખાતું ખોલાવી અને એની રકમ બધી ત્યાં જમા કરવાની હોય. બે હપ્તા વચ્ચે ઓછામાં ઓછો કેટલો 1 માસનો એટલે 1 મહિનાનો સમયગાળો છે એ હોવો જોઈએ. એટલે 1 મહિનાનો સમયગાળો હોવો જોઈએ. પછી વધુમાં વધુ એ જે નક્કી કરે એ એક હપ્તો મંગાવી લીધો પછી પાછો 1 મહિનો થાય ને પછી પાછો મંગાવી શકાય, 15 દીમાં 20 દીમાં મંગાવી શકાય નહીં. એટલે ઓછામાં ઓછો 1 માસનો સમયગાળો હોવો જોઈએ. જો હપ્તો સમયસર ના ચૂકવે તો કંપની શેર હોલ્ડરો પાસેથી નક્કી કરેલા દરે વ્યાજ વસૂલ કરી શકે. જો સંચાલક ઈચ્છે તો આવું વ્યાજ પૂરેપૂરું પણ માફ કરી દે અથવા તો અમુક ટકા છે એ માફ કરી આપે છે. હપ્તા માટેનું માંગણી પત્રકમાં કઈ વિગતો દર્શાવવાની? હપ્તાની રકમ, એની મુદત અને એની તારીખ. આ વિગતો છે એ હપ્તાના માંગણી પત્રકમાં દર્શાવવાની હોય. એટલે આ હતી હપ્તા માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કઈ ફરજો છે એ બજાવવાની હોય. એટલે આજનો આપણો જે ટોપિક હતો એ શું કરવામાં આવે? પૂર્ણ. શેર વેચણી પત્રક કોને કહેવાય? શેર વેચણી માટે કંપનીના સેક્રેટરીએ કઈ ફરજો બજાવવાની હોય. ત્યારબાદ કંપની વેચણી થઈ જાય એટલે શેરના હપ્તા છે એ મંગાવે અને શેરના હપ્તા મંગાવતી વખતે સેક્રેટરીએ કઈ ફરજો છે એ બજાવવાની હોય. આમાંથી તમને એક વાક્યના ઘણા બધા પ્રશ્ન છે એ પૂછવામાં આવે. હવે કંપની જ્યારે શેરના હપ્તા મંગાવે ત્યારે એની કઈ કાર્યવિધિ છે એ કરવાની હોય એ હવે પછી આપણે જોઈશું. એટલે આજનો લેક્ચર છે એ અહીં પૂર્ણ કરવામાં આવે. ઓકે.